नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 15 तारिख शनिवार। समस्त देशवासी को 80तम स्वाधीनता दिवस हार्दिक शुभेच्छा। आसतु आज पवित्र दिन में आम स्वाधीनता संग्राम समस्त वीर शहीद मान श्रद्धापूर्वक स्मरण करने। जय हिंद। आसतु नजर पकाइबा आज 20टी बड़ खबर उपरे। देश राज्य आपण कामर खबर जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एसत आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नियमित खबर पाई आम सहित जोड़ी रुहंतु। जय हिंद जय जगन्नाथ। आज प्रथम खबर 79 वर्ष स्वाधीनता यात्रा पूर्ण करछि भारत। अगस्ट 15 अर्थात आज देश पालन करुछि 80तम स्वाधीनता दिवस। पल्ली ठारू महानगर सीमांत अंचल ठारू राजधानी सबुठी देखिबाकू मिलुछि देश प्रेम उत्साहर माहौल। ओ पाकिस्तान सीमा निकटस्थ तनट पर्यंत उत्तर लद्दाखर एलओसी निकटवर्ती हांगो ठारू दक्षिण में तमिलनाडु रामेश्वर पर्यंत स्वाधीनता दिवस उत्साह देखा मिली। दुर्गम अंचल गाँ ठारू आरंभ कर सहर नगर और महानगर पर्यंत स्वाधीनता दिवस अवसर में देशात्मक बोधक सांस्कृतिक कार्यक्रम पताका उत्तोलन और विभिन्न उत्सव आयोजन करा जायछि। त्रिरंगा तले एकाठी होई कोटी कोटी भारतीय निज देशर स्वाधीनता को नहीं गर्व अनुभव करछंती। सेपटे लालकिल्लारू देश को संबोधित करिवे प्रधानमंत्री। आज 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करा जाउछि। এই অবসরে দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকিল্লার প্রাচীরରୁ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবা সহ দেশবাসীଙ୍କୁ সম্বোধিত করিবে। স্বাধীনতা দিবসর মুখ্য সমাरोह ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 6:50 ମିନିଟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ, ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସିଡିଏସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମାରୋହ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସକାଳ 7:18 ମିନିଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଲାହୋରୀ गेट्रे पहुंचे। सेठारे प्रतिरक्षा मंत्री, राज्यमंत्री और प्रतिरक्षा सचिव तांको स्वागत करिवे। हेलिकॉप्टर त्रिरंगा और वंदे मातरम पताका मध्य देखिबाकू मिलिबो। स्वाधीनता दिवसर मुख्य आकर्षण भाव पताका उत्तोलन, 21 तोपर सलामी, वायुसेनार फ्लाई फास्ट एवं प्रधानमंत्री देशवासी प्रति संबोधन रही। परवर्ती खबर पुलिस सेवा पुरस्कार 2026 ओडिशार 17 पुलिस अधिकारी पाइबे सम्मान। संजीव पंडा को राष्ट्रपति पदक। पुलिस सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट और साहसिक कार्य 2026 वर्षर पुलिस सेवा पुरस्कार घोषणा करा जायछि। एथर ओडिशार 17 जन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को विभिन्न वर्गर पुरस्कृत करा जिवो। घोषणा अनुसार ओडिशार 5 जन पुलिस कर्मचारी को साहसिकता पई सम्मानित करा जिवो। सेही परि 2 जन को राष्ट्रपति पदक एवं 10 जन को प्रशंसनीय सेवा पदक प्रदान करा जिवो। एई तालिका रे ओडिशा पुलिस रो एडीजी संजीव पंडाको नाम रहिछि। परवर्ती खबर पुरी समुद्र रे क्रूज रे बुलिबे पर्यटक विशेषज्ञ टीम पुरी आसी जमी निरीक्षण करछंती। खूब शीघ्र पुरी रे क्रूज। पुरी सहर उपकंठ मंगला मुहान निकटरे हेब अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनाल। एठारू राज्य और राज्य बाहर को चलाचल करिबो शौकीन जहाज। पारादीप, विशाखापाटना, दीघा, अंडमान को क्रूज चलाचल करिबो। पुरी रे क्रूज प्रकल्प पई राज्य सरकार पदक्षेप को स्वागत करिछि पुरी होटेल एसोसिएशन। एही प्रकल्प द्वारा राज्य रे पर्यटन शिल्प अभिवृद्धि हेबा सह पुरी सारा विश्व रे चर्चित हेबो। परवर्ती खबर हॉस्पिटल रे भर्ती हेले जेपी नड्डा। भारतर केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को शुक्रवार हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। तांको स्वास्थ्य अवस्था खराब होइतिबारु नुआ दिल्लीर एम्स रे भर्ती करा जायछि। तांको अवस्था वर्तमान स्थिर अछि। से हृदरोग विभागर विशेषज्ञ डाक्तरଙ୍କ तदारखरे अछंती। हॉस्पिटल द्वारा प्रकाशित एक अपडेट अनुसार अगस्ट 13 तारिख संध्या रे मंत्री जेपी नड्डा स्वास्थ्य समस्या अनुभव करितिबा कहिथिले। एहा परे तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायथिला। परवर्ती खबर गांधी मार्ग रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। एसी प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन। राज्य स्तरीय परेड को दृष्टि रखी भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्ग रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। परेड स्थल और एहार आखपाख अंचल रे 23 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। सुरक्षा व्यवस्थार तदारख पई भुवनेश्वर डीसीपी समेत 6 जन एडीसीपी एवं 8 जन एसीपी को नियोजित करा जायछि। एथिसह 30 जन इन्स्पेक्टर और 102 जन सब इन्स्पेक्टर मध्य सुरक्षा दायित्व रे रहिछंती। परेड समय श्रृंखला और सुरक्षा बजाय रखिबा पई 85 जन महिला कनेस्टेबल एवं 33 जन होमगार्ड को मुतयन करा जायछि। समग्र अंचल उपरे पुलिस पक्षरु कड़ा नजर रखा जायछि। परवर्ती खबर गुजरात रे चांदीपुरा भूताणुर भय। स्वास्थ्य विभागर सद्यतम रिपोर्ट अनुसार जून 30 रु अगस्ट 12 मध्य गुजरात रे 238 टी संदिग्ध चांदीपुरा भूताणु मामला एवं 41 टी
ଲାବୋରେଟୋରୀ ନିଶ୍ଚିତ ସଂକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 41 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ପ୍ରାୟ 65.9% ରହିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 238ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲାର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 6ଟି ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭାଜନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ କଲେ ମୋଦି। ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାର ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। 1947 ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ସମୟରେ ଦେଶର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଥିଲା। ବିଭାଜନ ରେଖା ଚିତ୍ରଣ ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଭାଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଇରାନୀ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 1800ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନବସୃଜନ ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ 2026 ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରାଜିଲ ଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 865ଟି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବ 4G ସେବା। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 1741 ନୂଆ 4G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 2487 ଦୁର୍ଗମ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମରେ 4G ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 865ଟି ନୂଆ ଗ୍ରାମରେ 4G ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ସିଜିଏମ୍ ଡିକେ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର 5800 ଟାୱାର ଓ 16000 ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ 1000 ନୂଆ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଦଳାଚକଟା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାକିରି ବାତିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ତାମିଲନାଡୁର କରୁରଠାରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା 41 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଭିତ୍ତିରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାରପତି ଜେବି ପାର୍ଦିବାଲା ଓ ବିଚାରପତି କେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନୋଟିସ ଜାରି କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଇମେଲ ଜରିଆରେ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଝାଣ୍ଡେୱାଲାନ କୋଠା ସମେତ 6ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ। ବୋମା ଧମକ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ପୁରୀରେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଗଲା। ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପକେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ତାଳଚେର ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଳଚେରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ। ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତହସିଲଦାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ତାରିକ ରେହମାନ। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରେହମାନ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହା ରେହମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏହା ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଏହି ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉଭୟ ନେତା ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଶକ୍ତି, ସୀମା ପରିଚାଳନା ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ବିରୋଧରେ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର କ୍ଷମତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶରଣଦାତା ଦେଶ ସହ ସିନ୍ଧୁ ଜଳସନ୍ଧି ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାସ କରି ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଜିପି ହେଲେ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। 1993 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ୱ। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। 1993 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଜିପିର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027 ଜନଗଣନାରେ ବଦଳିବ ନିୟମ, ହେବ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2027 ଜନଗଣନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସସି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏସଟି ଜାତି ଏବଂ କୋଭିଡ-19 ଟିକାକରଣ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ। ଏହା 1931 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାପକ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେବ, ଯାହା 2027 ଜନଗଣନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ନିବାସରେ ସରିଲା ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବହି ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଅଧିକ ଅମଳ କରୁ, ପୂର୍ବ ଭଳି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସହଜ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇରେ ରୁଷରୁ ଆସିଛି 50.83% ତେଲ। 2.47 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ରୁଷରୁ ଆସିଛି। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରୁଷ ଉପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବଢିଯାଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀର 50.83% ବା ଦୈନିକ 2.47 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ରୁଷରୁ ଆଣିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ରୁଷରୁ ଭାରତ ଅଧିକ 62.4% ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁନରେ ଭାରତ ଆଣିଥିବା ଦୈନିକ 2.6 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ତୁଳନାରେ ଏହା 4.8% କମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦରୁ 24 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଟାଣିବ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଧ ବାହାଳରେ ଭାରତ କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଏକ କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 24.20 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଟାଣିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ କମ୍ପାନୀ ସେଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚଳିତ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 159ତମ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ଆବେଦନକୁ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡୋଭାଲ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଆସିଲା ଏନଏସଏ ଡୋଭାଲଙ୍କ ବୟାନ, ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ପଡୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳେ ପରିଣାମ କଥା ଭାବିନଥାଏ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଡୋଭାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଉଦାରତାକୁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ ଓ କଡ଼ା ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ ଭାରତ, ଦେଶରେ ତିଆରି ହେବ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ। ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଓ ରୋଲ୍ସ ରୟସ୍। ଫାଇଟର ଇଞ୍ଜିନ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ଭାରତ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ନହେଲେ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଗକୁ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଓ ୟୁକେର ଫେମସ୍ କମ୍ପାନୀ ରୋଲ୍ସ ରୟସ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଆଡଭାନ୍ସଡ ମିଡିୟମ କମ୍ବାଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଗ୍ୟାସ ଟର୍ବାଇନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବେ।